सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। होर बुलेटिन विच सब तो पहला गल किसान अंदोलन दी, जिस ते कल प्रधानमंत्री ने पंजाब बीजेपी के आगुआं दे नाल मंथन किया। सुरजीत जियाणी अते हरजीत ग्रेवाल दे नाल कल चर्चा की गई। प्रधानमंत्री वालों प्रधानमंत्री नूं पूरे मुद्दे की जानकारी है। हरजीत ग्रेवाल इस मीटिंग तो बाद कहते नजर आए, चंगे माहौल विच चर्चा हुई है। पीएम ने साडा मार्गदर्शन किया है। खेती कानूनों नूं रद्द करने बारे कोई गल नहीं हुई। लीडर ने ज्यादा कुछ हालांकि दस्सण तो भी इनकार कर दिता। सुरजीत जियाणी अते हरजीत ग्रेवाल जोड़े कि सूत्रधार बने हुए ने। केंद्र सरकार अते किसानां विचाले की कुछ क्या जदों गलबात तो बाद प्रधानमंत्री नाल मुलाकात तो बाद बाहर निकले, वो तुहानूं सुणवाते। प्रधानमंत्री नाल मुलाकात खत्म हुई है और मेरे नाल ने सुरजीत कुमार जैनी साहब 2 घंटे तो ज़्यादा मुलाकात हुई। की कह रहे हैं इस वे प्रधानमंत्री? देखो, मैं 35 साल तो पार्टी च हाँ। प्रधानमंत्री साडे प्रभारी सीगे ते मैं जिला प्रधान सी। ठीक है। ते अज बड़ा सुनहरी मौका मिलिया ते सारियां गल्लां डिटेल नाल कच्ची सड़क दी, पक्की सड़क दी, गाइयां दी, मੱਝਾਂ दी, खेतां दी सारियां गल्लां डिटेल नाल जिहड़ी है पुरानी यादां प्रधानमंत्री जी नाल ताज़ा की और मन बड़ा प्रसन्न होया। और बाकी जिहड़े हालात ने वो मोदी साहब तो सारे चीज़ वाकफ ने, हरेक चीज़ तो चप्पे चप्पे तो हर एक गल तो वाकफ। प्रधानमंत्री ने की कहा कि कानून रद्द होणगे या नहीं होणगे? सुनो, प्रधानमंत्री ने कहा भी ड्यूटी लगी हुई है। ਜਿਹੜੇ प्रोटोकॉल ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 8 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨੀਮਕੋਟੋ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਔਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6000 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। कोविड-19 को करके कोविड बड़ा कोरोना बहुत उधर जो फ्लाइटा भी बंद हो रही है। बाकी जी प्रोटोकॉल के हिसाब नाल गल होनी है। बाकी तो कोई गल जी समस्या कितने है मैं दसा तुहानू की है कि मैनू 2 मिनट असीं उत्थे इन्हां नाल मिलते रहे। लीडरहीन होया पिया सौदा। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ? मतलब लीडर किहदे नाल गल करे दसो, तुसीं दस दिओ किहदे नाल गल करिए। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 40 ਲੀਡਰ ਹੈ। 40 ਲੀਡਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। 40 ਕਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। मैं तो पहली बारी कह रहा घट्टो घट्ट 2 लीडर बन जाए तो समस्या हल हो जानी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 या 4 लीडर लेके आ जाओ। प्रधानमंत्री ने भी कहा भी मतलब गल कर रहे हैं उन्होंने को जी गल जाती है भी इन्हें कोई लीडर तो है नहीं। अब कोई लीडर होएगा तो गल होए किहदे नाल गल करे। प्रधानमंत्री ने इस गल ते भी चिंता ज़ाहिर की कि जो बीजेपी के लीडरां नाल पंजाब च हो रहा है, जिस तरीके नाल बीजेपी के लीडरां नाल उत्थे हो रहा है, उस बारे भी उन्होंने चिंता ज़ाहिर की। चिंता प्रधानमंत्री जी नूं है, उन्हें तो जथेबंदियां नूं नहीं है। और नहीं, उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ? ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਜੋ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਰਕਰ, ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕੋਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਐਮਪੀ ਹੈ, ਮਿਲੋ ਯਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਖਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ। कुछ ऐलान या कुछ विचार प्रधानमंत्री कर रहे? तो को तो विचार प्रधान प्रोटोकॉल के हिसाब नाल मीटिंग जी चल रही है, खेतीबाड़ी मंत्री नाल चल रही है। 8 तारीख की मीटिंग है, वो गल जी पहले 2 मसले हल होए है।
ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੀਡਰਹੀਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹੋ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਗਰ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ ਕਿ ਆਹ 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀਗੇ, ਆਹ 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਨ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੂਗੀ। ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਐਂਟਰ। ਔਰ ਯਾਰ ਘਰਾਣੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿਤਾ, ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮੀ ਚ ਪਾ ਕੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਗਏ, ਮਿਲਣ ਗਏ, ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖਾੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਵੇਂ 40 ਕਰ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਅਗਰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਈਡ ਚੋਂ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ 40-45 ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜੇਗੀ। ਨਿਬੜੇਗੀ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, 2 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਸਰਕਾਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਅੰਦੋਲਨ। ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੂਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਧਿਰ ਬਣੂਗੀ। ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਫੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ। इधर किसान जथेबंदियां ने अपना ट्रैक्टर मार्च एक दिन ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। किसान कल ट्रैक्टर मार्च ਕੱਢਣਗੇ। 7 जनवरी ਨੂੰ ट्रैक्टर ਤੇ ट्रेलर मार्च ਹੋਏਗਾ। 26 जनवरी ਦਾ ट्रेलर ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। कल KMP एक्सप्रेस वे ਤੇ ट्रैक्टर मार्च ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। एक दिन ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੱਲ ਤੱਕ। ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਵਲ एक्सप्रेस वे ਤੇ ट्रैक्टर मार्च ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। 26 जनवरी ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ट्रैक्टर मार्च ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ट्रेलर ਹੋਏਗਾ। 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿयान ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है किसान। हमारे पास एक ही रास्ता है, आंदोलन को और गहरा करें, संघर्ष को और व्यापक करें। 1 तारीख को आपके सामने बात करते हुए हमने पूरा एक अपना एजेंडा बनाया था। हमने कहा था कि हम अपना एजेंडा के लिए सरकार का इंतजार नहीं करेंगे। 4 तारीख की मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो हम आगे काम करेंगे। उसके हिसाब से यह तय हुआ है कि 7 तारीख को, पहले 6 तारीख हमने बोला था, उस प्रोग्राम को अब 7 तारीख कर रहे हैं। 7 तारीख को 4 तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे, और उस तरफ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ, और इधर मेवात में साकरस करके जगह है वहां रेवासन से पलवल की तरफ। तो 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा। 26 जनवरी को यह देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है उसका एक ट्रेलर, उसकी एक झलकी आपको परसों 7 तारीख को दिखाई देगी। इधर चंडीगढ़ पंजाब कांग्रेस वालों रोस प्रदर्शन किया गया। सुनील जाखड़ की अगवाई हेठ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस भवन तो शहीदी स्मारक तक मार्च करेगा। आंदोलन दौरान किसानों को श्रद्धांजलि दी गई ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੁਝੇ ਦੀਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। पंजाब कांग्रेस वालों किसान अंदोलन में शहीद होए किसानों को श्रद्धांजलि भेंट की गई। इस वक्त मेरे नाल पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ जी ने। जाखड़ साहब, अज तुहाडे द्वारा 57 किसानों को श्रद्धांजलि भेंट की गई है, की मकसद सी? देखो 56 इंच का छाती दी सीगी माननीय प्रधानमंत्री दी, ते उन्होंने 57 मारते उन्होंने गलत नीतियां ने। 1 इंच पता नहीं किहदा कटूगा, उन्होंने मंत्रालय च किहदा कट होऊगा, पर अगर 56 इंच की छाती के अंदर किते न किते अगर अंतरात्मा है, ज़मीर है, उन्होंने ज़मीर नूं झंजोड़न वास्ते, उन्होंने जगाण वास्ते अज असी बुझे हुए दिए जिहड़े है, बुझे चिराग जिहड़े चिराग गुल करते, उन्होंने 57 किसानों के परिवारों की रोशनी जिहड़ी खत्म करती। वो बुझे हुए चिराग असी चले तो सीगा गवर्नर साहब हाउस ताईं भी उत्थे उन्होंने घर के सामने चिराग रख के आईए, शायद इत्थे दा सुनेहा वो पहुँचा देण, पर नहीं, दिल्ली अपने चंडीगढ़ पुलिस ने सानू उत्थे नहीं जाण दिता। पर आ भी मैं समझदा भी इस अमर जवान स्मारक के उत्ते, क्योंकि यह वो शहीद नू स्मारक है जिन्हां ने जान कुर्बान की है, तो उन्हां परिवारां चों है जिन्हां दे परिवारां ने 57 शहादतां दित्तियां। देखो किसान ते गरीब दा बेटा जाके फौज च भर्ती होंदा है ते शहादत दिंदा बॉर्डर ते। अमीर साहूकारां दे, अडानियां अंबानियां दे बेटे कदे नहीं भर्ती होए। 8 तरीक ਨੂੰ 8वें दौर की मीटिंग है, लग रहा इन्हां मीटिंगां के जरिए कोई सार्थक हल निकलता नज़र आ रहा? देखो मैं आस तो कर सकदा भी हल निकले, तो कोशिश है अंतरात्मा नूं भी अज ही हल हो जाए, परंतु अगर मेरे मन की पुछो
ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਕਰਾ ਲਓ, 20ਵਾਂ ਦੌਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਦ ਤਾਈਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਡਟੇ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। मोबाइल टावरां दे नुकसान खिलाफ रिलायंस वालों पाई पटीशन ते पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिता है। पंजाब ते केंद्र सरकार तो 8 फरवरी नूं जवाब मंगिया गया है। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1019 ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 22 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਐਕਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਧ ਹਾਂ, constitutionally also. As far as nodal officers are concerned, in every district there is a nodal officer. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪत्ति ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। कोर्ट ने इसमें कंटेंशन रिकॉर्ड करते हुए हमारी कुछ और सरकार की कंटेंशन रिकॉर्ड करते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम सारे मोड्स हम अपना रहे हैं। उन्होंने 1019 पेट्रोल पार्टीज़ डिप्यूट कर दी हैं, 22 नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं 27 डिस्ट्रिक्ट में। सो वो कह रहे हैं कि हम प्रिवेंशन ले रहे हैं मोड वगैरह। तो कोर्ट ने नोटिस इशू किया है इसमें कि दिस रिक्वायर्स कंसिडरेशन 8 फरवरी के लिए। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।